Today we can discuss what is the behavior of real gases or how a real gas is getting deviates from a ideal gas. Before entering into this topic, let me say that what is the difference between a real gas and ideal gas? Sometimes it may be known for you. Anyway, I am explaining once again what is the basic difference between a real gas and an ideal gas. Real gas is also known as the non-ideal gas. An ideal gas is a gas in such a way that it obeys all the gas laws. That means it obeys the Boyle's law, Charles' law, and the Avogadro law. But real gas does not obey this gas law. So that means the Boyle's law, Charles' law, and Avogadro law, particularly under all conditions of temperature and pressure. And the other difference is that if ideal gas, if you consider the total volume occupied by a gas, then the volume occupied by the molecule themselves is negligible in the ideal gas concept. But in the real gas, we cannot neglect that. That means the volume occupied by the molecule themselves cannot be neglected as compared to the total volume occupied by that gas. Okay, so this concept is a very important one. In ideal gas, we are neglecting the volume of a gas, and in real gas, we are considering the volume of each molecules. Okay, and the next difference between the ideal and real gas is that in the ideal gas, the intermolecular attraction is absent. We know that, which is not at all practically possible. Okay, but in real gas, the intermolecular attraction between the molecule is significant. Because of all these reasons in the ideal gas, it does not exist. We know that the gas molecule does not present without the intermolecular attraction. Okay, just because of all the factors of this ideal gas theory, it does not exist and the concept is an hypothetical one. That means the ideal gas is an hypothetical one. The real gas is acceptable. Okay, that means all the actual gases such as hydrogen, nitrogen, carbon dioxide, oxygen, all these gases are the real gases. Okay. Anyway, in order to explain the deviation of a real gas from ideal behavior, we want to go through a particular factor called the compressibility factor. What is a compressibility factor? It gives the extent to which a real gas is getting deviated from an ideal behavior, and it is represented with the letter Z. Okay, that means ഒരു റിയൽ ഗ്യാസ് എത്രമാത്രം ഐഡിയൽ ബിഹേവിയറിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ആ ഒരു ഡീവിയേഷൻ എത്രയുണ്ട് എന്നുള്ള എക്സ്റ്റെന്റ് കാണിക്കുന്ന ഫാക്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കംപ്രസിബിലിറ്റി ഫാക്ടർ. And it is represented with Z is equal to PV by nRT. That means Z is equal to PVm by RT, where Vm is a molar volume. That means V by En. Anyway, Z ന്റെ വാല്യൂ 1 എന്നാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം that is an ideal gas. That means ഒരു ഗ്യാസ് ഐഡിയൽ ആണെങ്കിൽ Z ന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും. സോ അതാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാസിനെ ഞാൻ എടുത്തു, ആ ഗ്യാസിന്റെ Z ന്റെ വാല്യൂ 1 അല്ല, greater than 1 or less than 1 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം that gas is showing deviation from the ideal behavior. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് കാണാം ഒരു Z ന്റെ വാല്യൂ 1 യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അത്രമാത്രം ഡീവിയേഷൻ ആ ഗ്യാസ് ഏതിൽ നിന്നുണ്ടാകും? ഐഡിയൽ ബിഹേവിയറിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു ഡീവിയേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത്. എത്രമാത്രം ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം. ഒന്ന് എഫക്റ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ ഓൺ ഡീവിയേഷൻ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓൺ ഡീവിയേഷൻ. ഈ രണ്ട് ഡീവിയേഷനെയും നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് പറയുന്നത്? ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഗ്രാഫിന് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ നോക്കാം. എക്സ് ആക്സിസിൽ എന്ത് കാണിച്ചു? നമ്മൾ പ്രഷർ കാണിച്ചു. വൈ ആക്സിസിൽ ഞാൻ എന്ത് കാണിച്ചു? Z കാണിച്ചു. ഇവിടെ നോക്കിയേ, Z വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? 0, 0.5, 1, 1.5, 2 എക്സെട്ര.
പിയുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ്? ദാറ്റ് മീൻസ് 0, 200, 400, 600 ആൻഡ് അപ് ടു 1200. ഈ ഗ്രാഫിനെ നന്നായിട്ട് നോക്കാം. നമ്മൾ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം പറയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ z is equal to 1 എന്നുള്ള ഒരു ലൈനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഈ റെഡ് ലൈനിൽ. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇഫ് കംപ്രസിബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 then that gas can be considered as an ideal gas. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് ഗ്യാസസ് കാണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെ ഗ്യാസസ് ആണ്? ഹൈഡ്രജൻ, ഹീലിയം, നൈട്രജൻ, ഓക്സിജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. ഇവിടെ ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയത്തിനും പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല. ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആസ് എ പ്രഷർ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻക്രീസസ്, the hydrogen, the value for Z for the hydrogen is increasing continuously, and also for the helium it is also increasing continuously. But for the nitrogen, oxygen and the carbon dioxide, as the pressure is increases, first of all the value is getting decreases. Okay, and it reaches a minimum value, and after that it again getting increases. This pattern can be seen both in the nitrogen and oxygen also. That means first of all it decreases, and it reaches a minimum value, and after that it is getting increases. Okay, next നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും if pressure is very low, ഈ എല്ലാ ഗ്യാസിനെയും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഹൈഡ്രജൻ ആയാലും ഹീലിയം ആയാലും നൈട്രജൻ ആയാലും ഓക്സിജൻ ആയാലും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയാലും പ്രഷർ വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ എന്ത് വരുന്നു? It may be 1 or the Z may be approximately equal to 1 എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ വരും. ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് പറയാം ലോവർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എല്ലാ ഗ്യാസസും ഏത് ബിഹേവിയറിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്? ഐഡിയൽ ബിഹേവിയറിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. So all these are the observation that we are find out from this graph. Okay, we can explain each points. At a low pressure, on deviation from ideal behavior, Z approximately 1 for all gases indicating the ideal behavior. Okay, ഇപ്പോൾ ലോ പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? Z approximately equal to 1 ആകാം. എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ഗ്യാസസും ഏത് ബിഹേവിയറിലോട്ട് വരാം? എല്ലാ ഗ്യാസസും ഐഡിയൽ ബിഹേവിയർ ഒബേ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഈ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കണം. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഞാൻ പറയാം. ആസ് എ പ്രഷർ ഇസ് ഇൻക്രീസസ് for gases like N2, O2 and CO2, Z first decreases and it passes through the minimum and then increases and greater than 1. Okay, clear ആണ്. നേരെ തിരിച്ചാണ് അല്ലാതെ നമുക്ക് പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ Z കുറയുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ? that is each of this is more compressible than ideal gas. Okay, എന്ന് വെച്ചാൽ Z 1നേക്കാളും below എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും the gases which staying below Z is equal to 1, that means it is more compressible than the ideal gas. If it is greater than 1, then we can say that it is less compressible than the ideal gas. Okay, that is the second point. ഇനി ഇത് മാത്രമല്ല N2, O2, CO2 ഈ മൂന്ന് ഗ്യാസസും നമുക്ക് ഒരു ചാൻസസ് ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ H2ൻ്റെയും ഹീലിയത്തിൻ്റെയും പോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻക്രീസ് കാണിക്കാം. But it should follow certain conditions. ആ ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റിൽ കാണാൻ പറ്റും. For helium and hydrogen, Z shows only a continuous increase in pressure, that is Z is greater than 1. But at low temperature, ഈ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യണം, -165 degrees Celsius for hydrogen and below -240 degrees Celsius, both this hydrogen and helium. That means കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇൻക്രീസ് തിരിച്ചാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചാണ്. ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയത്തിനും ഏത് ഷേപ്പിന്റെ സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടാകും? നൈട്രജൻ, ഓക്സിജൻ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ പോലെയുള്ള ഗ്രാഫ് നമുക്ക് കിട്ടും. നേരത്തെ പറഞ്ഞതല്ല, നേരെ തിരിച്ചാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയത്തിനും ഏതുപോലെയുള്ള പ്ലോട്ട് കിട്ടും? ഡിക്രീസും പിന്നെ ഇൻക്രീസും ആയിട്ടുള്ള പ്ലോട്ട് നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ബേസിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്ലോട്ടിൽ നമ്മളുടെ ഗ്രാഫ് പ്രഷർ ആക്സിസിനോട്, അതായത് എക്സ് ആക്സിസിനോട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടല്ല എങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ദ ബോയിൽസ് ലോ. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇഫ് ദ പ്ലോട്ട് ഇസ് നോട്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ടു ദ പ്രഷർ ആക്സിസ്, സ്പെല്ലിംഗിൽ ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ട്, പ്രഷർ ആക്സിസ്, ഇറ്റ് ഷോസ് ദ ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ദ ബോയിൽസ് ലോ. എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയാൻ കാരണം? Z is equal to 1 ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്താവുന്നുള്ളൂ? ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ.
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ gas shows the ideal behavior. If it is not the horizontal one, then it shows a deviation from the ideal gas rules. Okay, ഇതുവരെ നമ്മൾ പ്രഷറിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഡീവിയേഷൻ്റെ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഡീവിയേഷൻ ആണ്. ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓൺ ഡീവിയേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പ്രഷറിനെ അല്ല, ഞാൻ ആരെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്? ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിവിടെ എന്തെടുത്തു? എൻ്റെ എക്സ് ആക്സിസിൽ ഞാൻ ഏതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്? എക്സ് ആക്സിസിൽ ഞാൻ ടെമ്പറേച്ചർ എടുത്തു. എക്സ് ആക്സിസിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രഷർ തന്നെ എടുത്തു. പക്ഷെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, കർവിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണ്? ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇവിടെ ഒരുപാട് കേർവ്സ്, സെപ്പറേറ്റഡ് കേർവ്സ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ കേർവ്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോക്കണം. ഈ ഒരു കേർവിൻ്റെ എവിടെ നോക്കി 20 വരുന്നത് ഇവിടോട്ടാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ -25 വരുന്നത് ഇവിടോട്ടാണ്. ദെൻ -70 വരുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ മൈനസും ഇവിടെ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, -20 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ചിലത് മൈനസ് ഇട്ടത് ചേഞ്ച് ഉണ്ട്, സിമിലർ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇട്ടത് ഇവിടെ -20 ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല മാത്രം. ഓക്കെ, then what will happen, or what is taking place here? Just look here, as the temperature is increasing, -70 ആയി, -25 ആയി, then 20 ആയി, then 50 ആയി. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? The temperature is getting increases. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കേർവ് അല്ലേ, ഈ കേർവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Z is equal to 1 നിന്നുള്ള ഡീവിയേഷൻ ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ Z is equal to 1 എന്ന് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൽ നിന്നുള്ള ഡീവിയേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ -70 അത് ഒരുപാട് ഡീവിയേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് വലിയൊരു കേർവ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് -25 എത്തിയപ്പോൾ എന്തായിട്ട് വന്നു? ആ ഒരു കേർവ് കുറഞ്ഞു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഡീവിയേഷൻ കുറഞ്ഞു. ദെൻ 20 എത്തി. 20 എത്തുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്? ഡീവിയേഷൻ ഒന്നുകൂടെ കുറഞ്ഞു, കേർവ് ഒന്നുകൂടെ കുറഞ്ഞു. 50 എത്തിയ സമയത്ത് അത് എന്തായി? അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലോട്ട് തന്നെ മാറി, അത് പോസിറ്റീവ് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് പറയാം? വാട്ട് ഈസ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓൺ ഡീവിയേഷൻ? ആസ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻക്രീസസ്, the deviation from the ideal behavior is getting increases. ഇതിങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വന്നെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ കേർവ് കുറഞ്ഞു, ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. പിന്നീട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇത് Z is equal to 1 ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ആസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ is increases, the dip of the curve is getting decreases, and at a certain temperature the minimum in the curve, that means this portion, the minimum in the curve maybe vanishes and the curve remains horizontal for an appreciable range of pressure. Okay, so these are the findings that we are getting from this graph. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു പോയിന്റ് വൈസ് നമുക്ക് നോക്കാം. And let us go to the first one. The shape of the curve shows that the deviation from the ideal gas behavior become less and less with increase of temperature. നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Next, at low temperature, the dip of the curve is large and the slope of the curve is negative. Slope നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താ? നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിലല്ലേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്തായിരിക്കും? നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? വാനിഷ് ചെയ്യുന്നല്ലേ. As temperature increases, the dip of the curve decreases. At a certain temperature, the minimum in the curve getting vanishes, and then that the curve remains horizontal. That means here the curve remains horizontal for an appreciable range of pressure. Okay, നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് എന്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്? ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ്. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് പ്രഷറും, രണ്ടാമത്തേത് ടെമ്പറേച്ചറും. പ്രഷറിൻ്റെ കേസിലുള്ള ഗ്രാഫ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കേസിലുള്ള ഗ്രാഫ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം. ഇനി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അറ്റ് ദിസ് ടെമ്പറേച്ചർ PV/RT എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്? ദറ്റ് മീൻസ് Z ആണ്. Z is equal to PV/RT is almost unity. That is, a Boyle's law is obeyed and the temperature is called Boyle temperature. എന്താണ് ബോയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ? ബോയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ PV/RT is almost unity. ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ബോയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ.
and it is represented with the letter TB. For hydrogen, it is minus 165 degrees Celsius, and for helium, it is minus 240 degree Celsius. Okay. ഈ ഒരു രണ്ട് ഗ്രാഫിൽ നിന്നുള്ള കൺക്ലൂഷനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. എന്താണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷൻസിലാണ് നമ്മൾ ഐഡിയൽ ബിഹേവിയർ ഒബേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്രാഫിലോട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഏത് കണ്ടീഷനിലായിരുന്നു Z is equal to 1 എന്ന് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റിയത്. Z 1നോട് അടുത്തായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പ്രഷർ കുറഞ്ഞ സമയത്ത് അല്ലേ. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ട്. പ്രഷർ കുറവാണെങ്കിൽ, ലോവർ പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ ഈ എല്ലാ ഗ്യാസസിനും ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. എന്താണ് അത്? ഐദർ Z is equal to 1 എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ Z approximately equal to 1 എന്നോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് പ്രഷറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ. ഇനി ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലോ? ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഏതൊരു കണ്ടീഷനിലാണ് ഈ ഒരു Z is equal to 1നോട് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് വരിക? ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന സമയത്ത്. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരുപാട് കൂടുന്നതല്ല, ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി ഇത് പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെഡിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വരും. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഗ്യാസ് ഏത് ബിഹേവിയർ ഒബേ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്? ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ബിഹേവിയർ ഒബേ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ ഫൈൻഡിങ്സ് എല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഏതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്? ഈ രണ്ട് ഡീവിയേഷൻ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ കൊടുത്തു അറ്റ് ലോ പ്രഷർ ആൻഡ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റിയൽ ഗ്യാസസ് ഷോ നിയർലി ഐഡിയൽ ബിഹേവിയർ and the ideal gas equation is obeyed. So here also OBE by AD, okay, obeyed. At a low temperature, here also we can add it here, otherwise I will forget it, okay. At a low temperature and pressure, the gas deviates from ideality and the gas equation is no longer valid. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ, എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഹൈ പ്രഷറിലും ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലും ആണെങ്കിൽ ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യും? ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പം രണ്ട് കൺക്ലൂഷൻസ് ആണ് നമുക്കിത് കിട്ടുന്നത്. ഒരു റിയൽ ഗ്യാസ് ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷനിലാണ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ബിഹേവിയർ ഒബേ ചെയ്യുന്നത്? രണ്ടാമത്തത് ഏതൊരു കണ്ടീഷനിലാണ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഒരു റിയൽ ഗ്യാസ് ഐഡിയൽ ബിഹേവിയർ ഒബേ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്? ഒബേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ രണ്ട് ഗ്രാഫും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ലോ പ്രഷർ ആയിരിക്കണം, ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കണം. ഇനി അത് ബിഹേവ് ചെയ്യാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം? ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കണം. അപ്പം നമുക്കറിയാം നന്നായിട്ട് കേർവിന് ഡീവിയേഷന് വരും, നല്ല കേർവ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഹൈ പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും? അപ്പോഴും നല്ല ഡീവിയേഷന് കാണിക്കുന്നു. സോ ദീസ് ആർ ദ കൺക്ലൂഷൻ ഫ്രം ദിസ് പ്ലോട്ട്. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു.